Om. Friends, this Kendra always gets the best. A great master of Sankirtan who started this movement so many years back is here with us. It's our great bhagya, good fortune. So much so, Vedas are were considered as abstract. People like paLLu got it down to the level of mankind. Similarly, the great music, which many people won't understand, the classical one, was made very light, and it was without losing the temper of and rhythm and fiber of music, which can be repeated by all. That was called Sankirtan. That movement was started long back by our great Murugadas ji. And it's a movement, and it is a yoga also, Sankirtan yoga. By listening to it, you are one with your mind, you are transcending your mind, you are transcending all your thoughts. That means it's a yogic exercise. And yes, a very able team, and that's going on so many years since they have started, and the movement is on and on. Let it live forever. Let it live forever. Immediately don't bring him. Let him stand for some time. Stand. Chair in the side, Botwa. Yogananda. வேணா தமிழ்லேயே பேசலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம். சொல்லிட்டா பரவாயில்லையா? I'll try talking in Tamil so that we are not doing it in Karnataka, but still we will try, Can all understand a little? We will translate in Tamil, English also. Nimge bartha salpa? We will translate in English. Vasu can translate? Come, try. கொஞ்சம் கடமுடான்னு வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ரெடி. கன்னடம் பரவாயில்லையா? வருதா? எனக்கு எல்லாம் எது வேணாலும் ஸ்பானிஷ்லேயே லெக்சர் கொடுத்துட்டு தமிழ்லேயே ஆரம்பிக்கலாம். சொல்லுங்க. Let us start in Tamil. Let us start in Tamil. So, நீங்கள் தமிழில் சொல்ல போகிறோம் இல்லையா? ஆமாம். You have to translate it in English. ஸோ நான் தான் ராமன் சொல்லிடலாம். இல்லை, வாட்ஸ் யுவர் நேம்னு கேட்டால் வச்சுங்க. நான் தான் ராமன். It's usually the problem with a big time translation. When an avatar comes and tells, I am avatar. Swaranamana Tamil, it's a human language. I always feel, and I have told also, this is the first language spoken language by man. Can you translate? நீங்க இங்கிலீஷ் தமிழ்ல சொல்ல போறீங்களா? இல்ல நீங்க தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா இப்ப சொல்லியாச்சே. இல்ல நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொன்னீங்க. இப்படி ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனா? தமிழ் மனிதனுடைய முதல் பாஷை என்பதில் எனக்கு மிகவும் விசுவாசம் உண்டு.
Guruji opines that Tamil has always been the first language of humankind. இட்ஸ் நாட் பாஷையோடைய ஒரு ஒரு அதிசயமே என்னன்னா ஒவ்வொன்றும் உடம்புல ஒவ்வொரு சிலிர்ப்போ ஒரு உணர்வோ ஒரு 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 உத்வேகத்தையோ அல்லது அமைதியோ ஏற்படுத்தக்கூடிய லாங்குவேஜ் பாஷை இந்த பாஷை. The beauty of this language is it brings out a sort of emotion and feeling and vibration and also within each of us and peace. அதனால் அந்த காலத்துல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சந்தமாகட்டும் ஒரு மியூசிக்கிலே ஆகட்டும் அல்லது ஒரு வசன் நடையிலையும் ஆகட்டும் அந்த வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே அதனுடைய உத்வேகத்தை தன்னை அறியாமல் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் நோ தி லாங்குவேஜ், அதாவது பாஷை தெரியாட்டா கூட அந்த சமஸ்கிருத லலிதா சாசனம் மாதிரி அல்லது திருப்புகழ் மாதிரி இதெல்லாம் தெரியணும்னே கிடையாது. சொல்ல 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 உள்ளுக்குள்ள சக்தி அப்படி உருண்டே போயிடும். So in the past, like Tirupugal or Lalita Sahasranama, we need not understand the meaning or know the language also. By just listening to it or even repeating it, it brings out the energy and feelings within. What do you know about anything? What do you know about anything? உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எதை பற்றியும்? எதை சொன்னாலும் அதனுடைய மீனிங்கை தான் புரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர அதை அறியவே முடியாது. Whatever is being told, I think we can understand or we can try to understand, but mystically, I think we cannot understand. Nothing can be understood. Nothing can be understood. Well, there is nothing to understand. ஏனென்றால் ஒன்றுமே தெரியறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. Because there is nothing to understand. எல்லாம் ஒரு சர்க்கஸ், சும்மா ஆனாலேருந்து சானா வரைக்கும் ஆனாலேருந்து அக்கண்ணா வரைக்கும் சும்மா சக்ஸஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் என்னமோ ஒன்று பண்ணணுமே உலகத்தில், அது சத்தமாக போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான். Everything is a circus in this world because I think there's only activities to be done or excuse for an activity. From A to Cha or A to Akkanna. From A to Z. A to Z, yeah. இது புரிஞ்ச பேர் அதை கூட விளையாடுவா, புரியாத பேர் அதில் லயிச்சு அதில் என்னோ இருக்குன்னு நினச்சிட்டு தோண்டிகிட்டே இருப்பாள். Those who understand this play with this, and those who don't understand, they think that there is something there and then they waste their time searching for it. லைஃப் வாழ்க்கையே ஒரு மிக எளிதானது. எளிதானது சிம்பிள். Life is கடினமாக ஒன்றும் வாழ்க்கையில் கிடையவே கிடையாது. There's nothing tough in this life. பட் வாழ்க்கையை கடினப்படுத்திக்கிறது தான் மனுஷனுடைய ஒரு லட்சணமாக போயிடுது. But man has made its objective as trying to complicate his life. எழுந்த உடனே காப்பி கிடைக்கிறதுனா அது ஏதோ கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிற மாதிரி சொல்லி அங்கேருந்து இங்கேருந்து திட்டி ஏதாவது காஃபி வாங்கி குடிக்கிற வரைக்கும், இந்த டென்ஷன் இல்லாத வரைக்கும் இவங்க விட மாட்டாங்க. ஸோ a simple act of even drinking coffee is made very tough. சொல்லுங்கள் இங்கிலீஷில். You already summarized. பரவாயில்ல இனிமே அப்படியா? ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு இப்போது அப்படியே வந்தால் அப்படி போய் சொல்லலாம். சரி, அப்போ எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லக்கூடாது. ஒரு லைஃபை சும்மா குழந்தைகிட்ட உட்காத்தி பாருங்க, உட்காராது. அங்கே இங்கே நோண்டும் அல்லது இப்படி தட்டும், அது அடுத்தவன 2 தட்டு தட்டும், அப்படி ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாது. இந்த மாதிரி மனுஷங்க எல்லாருமே மனசை அப்படி வரட்டிகிட்டே இருக்காங்க. Like we can observe or hear itself, children are not able to sit still in a place. Like that, even adults, they find that their minds actually are running like children. That's why mind is a monkey னு சொல்றாங்க எல்லாரும். That's why mind is called a monkey. ஆனால் இது ஒரு மங்கியா அல்லது அனுமாரா மாற்றிடலாமா? அதான் ட்ரிக் ஆஃப் மேன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். மங்கி இன்டு ஹனுமான் இஸ் தி சாதனை, அவ்வளோதான். Can we make this monkey into Hanuman? தாசோகங்கிற மாதிரி கிங்கரோமி அப்படின்ட்டு எதிர்க்க மூஞ்சியை பார்த்துட்டே இருக்கிற ஹனுமான் ஒரு தமாஷுக்கு சொன்னாலும் ராமாயணத்தில் வந்ததுன்னு சொன்னாலுமே அந்த மாதிரி ஆக முடியுமா? ஆர் யூ சீயிங் ராமா எவரிவேர்? அவ்வளோதான். மனசுக்கும் குரங்குக்கும் ஹனுமானுக்கும் வித்தியாசம் அவ்வளோதான். ஆர் யூ சீயிங் யுவர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் ராமாஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் யுவர் இஷ்ட தெய்வதாஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்? அவ்வளோதான் உலகம்.
இதெல்லாம் வேதாந்தம் விட்டுருங்க. This may be considered as Vedanta and we can leave it. 2004 current year. Now, 2004 வரைக்கும் நம்ம என்ன குழிச்சிட்டோம்? what have we achieved till this moment? திரேதாயுகத்திலிருந்து என்ன பண்ணிட்டோம்? திரேதாயுகத்திலிருந்து என்ன பண்ணிட்டோம்? What have ரொம்ப we டைம் கோஸ் ஆன். What have It's a play for Adipara-Shakti, as he put it, Lalita Rajarajeshwari. And all others are playing, thinking that they are very important. அவ்வளோதான். சொல்லுங்க தமிழ். தமிழ்ல இப்போ தமிழில் சொல்லணும் நீங்கள். திரேதாயுகத்திலிருந்து நாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னு யோசிச்சு பார்த்தா ஒன்றுமே பண்ணல. ஏதோ பண்ணுறோம்னு நினச்சிட்டு இது நினைப்பு தான் தவிர நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை. ஏன்னா திரேதாயுகத்தில் அவங்களுக்கு வேலையே கிடையாது. அவங்க பாட்டு மெடிடேஷன்லேயே இருந்துட்டாங்க. என்ன பண்ணலாம், எதுக்கு சிருஷ்டியோட உண்டாச்சு அப்படின்னு உட்காந்துட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லாதனால திரேதாயுகத்தில் தான் ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சது. ராமன் பாலிடிக்ஸு, கிருஷ்ணன் பாலிடிக்ஸு, இந்த காலத்து பாலிடிக்ஸு, ஒரு சின்ன மூக்குப்பொடியிலேருந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் லைஃபை கழிச்சுட்டே போகிறாங்க. In Treta Yuga, there was no activity, it was only meditation. Whereas in Treta Yuga, I think people came down to activity level and then all sorts of, politics and other things started. பட் மனுஷன் இந்த இந்த இவ்வளோ வருஷங்கள், இவ்வளோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் எதை மறந்துட்டான்னா, ஒரு இன்செக்ட் மாதிரி தானும் ஒன்றுன்னு நினச்சுட்டான். அவ்வளோதான். அதில் அவனுடைய மறைவு தான் தெரியுறதே தவிர அனுபவமோ தெளிவோ வர மாட்டேங்கிறது. In all these millions of years, what man has come to is, he is also thinking that he is like an insect. In this process, he has forgotten, he is only aware of the death, but he is not aware of his existence or experience. He wants to feel as insect. எப்போவுமே அவன் ஒரு பூச்சி மாதிரியே தன்னைத்தானே ஆக்கிக்கிறான். He wants to be like an insect and behave like an insect. He converts himself into. He also converts himself into an insect. இதில் என்ன ஆகிடுவது, விடுதலைங்கிறது எங்கே வரப்போகிறது? பாண்டேஜன் இருந்தால் தான் விடுதலை, ரெண்டுமே கிடையாது ஒரு இடத்துல. பாண்டேஜனா ஒரு ஆற்றுக்குள்ளே இருந்தால் காற்று வேணும்னா வெளில போனோம், அது விடுதலையாங்கிறது புரியல. ரெண்டுமே ஒரு நிலம் தான். அதனால் எதை பந்திக்கப்பட்டிருக்கோ அது விடுதலை அப்படிங்கிற நினைப்பு இருந்தால் அது ரெண்டுமே நிஜமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். Only if there is a bondage, there is a liberation. So man is bound if he thinks only there is a liberation. If he thinks, if he doesn't think, then there is liberation, automatic liberation. If he thinks, then he is bound in any level. எந்த லெவலில் வேணாலும் திங்கிங்னு வந்த உடனே நம்ம பாண்டேஜ் வந்துடுறது. அவ்வளோதான். உலகம் பூராவும் வெறும் பூமியும் வித்தும் தான், ஒன்றும் கிடையாது. The entire world is nothing but earth and seed. பார்த்தோன்னா ஒரு பயிர், நெல் விளையிறது, நெல் நம்மளே உரங்கரம் போட்டு வளர்க்குறோம், அது வளர்றது, அப்புறம் நெல் வருது, நெல்லுக்குள்ளே ஒரு வித்து இருக்குது, திரும்ப நெல் விளையிறது, இவ்வளோதான். இதுதான் சீசன். திரும்ப இந்த இது மரணிக்கிறது, இது வைக்கலாக போய்டுறது. If you see the crop pattern also, from a seed the crop arises, and from the crop again there is a seed, and then once more the crop regenerates, and finally it's nothing but hay. Man is also under the same process. மனுஷனும் இதே மாதிரி தான் வாழ்ந்துருக்கான். இவ்வளோதான். அது பயிரானா இவன் மனுஷன், அவ்வளோதான். இவனுக்கும் அதே மாதிரி பாலாவஸ்தை. ஏதோ ஒரு வித்து போட்டதுக்கப்புறம் இது முளைக்கிற மாதிரி முளைக்கிறது, சின்ன அது களையோடையும் முளைச்சிடுறதுனால களையிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. சரி போட்டோம், வளர்ந்துட்டு போகிறது. குமாரான்ட்டு ஒரு அவஸ்தை, குமாராவஸ்தை. அதுக்கப்புறம் யுவாவஸ்தை, அதில் அறுவடை ஆறுது. திரும்ப ஒரு வித்தை போடுறது, இன்னொன்று முளைக்கிறது. மனுஷனானா மனுஷனாக முளைக்கிறது, குரங்கானா குரங்காக முளைக்கிறது, நரியானா நரியாக முளைக்கிறது. ஒரு பூமி, ஒரு தாய், வித்து, ஒரு தந்தை, திரும்ப ஒரு ப்ரொக்ரியேஷன், ஒரு சிருஷ்டி. இது பயிர்த்துக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது புரியல. எருவாய் கருவாய் தனிலே உருவாய் இதுவே பயிராய் விளைவாய் ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடியதாய் இதுவே விளைவாய் அவனே அழியாது ஒரு தாய் முருகா என்னவோ ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடியதாய் இதுவே இவர் போய் அவரா அவர் போய் இவரா இதுவே ஒரு முறையா வந்து நான் பாடிட்டே இருக்கேன். திரும்ப
Arunagiri is also telling a similar opinion. சொல்லுங்க. Arunagirinadhar kuda is also told a similar thing what Guruji has told. Like what Guruji told is, if we deeply think, there is no difference between a crop and the human life. Like how a crop is, there is a seed is sowed and the crop germinates. Like that, a man also germinates and he also grows. And then again, after growing, I think he regenerates again, he procreates. And ஒரு அப்பாவோட விந்து ஒரு அம்மாவோட பூமி ரெண்டுக்குமே தெரியாது மழைக்க போகிறதா இல்லையான்னுட்டு. அதான் அந்த சீசன் மழை வரணும், ஆனால் தான் உள்ளே உரம் இருக்கணும், அதுக்குள்ளே பவர் இருக்கணும் பூமிக்கு. அப்போ முளைக்கும், இல்லாட்டா முளைக்காது. எத்தனையோ நெல்லை போட்டால் எல்லாம் முளைச்சிருமா. Like even if we sow hundreds of seeds, the generation process is dependent on the power of the seed, the season, the rain, and the fertility of the soil. Like that, even man's creation also is dependent on many factors. So all these factors are not in the hands of man. இதெல்லாம் மனுஷன் கையில் கிடையாது. None of this is in the hands of man. If you know this, there is nothing in the hands of any person. Only he thinks that he has to do something. Very, very seriously, if you think, there is nothing. But don't sit idle. Like a child can move, you have to move. ஒரு காமன் சென்ஸ் வச்சுட்டு பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே தவிர ஏதோ பெருசாக சாதிக்க போகிறோன்னா ஒன்றுமே இல்லை. என்னது சாதிச்சா அதுக்கு 10 போட்டி வந்துடும். நான் தோடியில் பெரிய ஆடினா அவர் தோடியில் பெரிய ஆட விடுவார். அப்புறம் இது போயிடும். இன்னொன்று இல்லை, இதுன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் இட் இஸ் நாட் ஒரு ரேட் ரேஸ் வச்சுக்காமல் understand that it is only a play we are doing. We are acting and we are the actors. And ஒரு ஆக்ஷன்ங்கிறது யாரோ கொடுத்துருக்கா அந்த பவரை. அது தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளே ஆக்ஷன், ஆக்டர், ஆக்டட் அப்பான், அந்த மூணும் நம்மளே ஆகிடலாம். So what we need to understand is there is nothing we can do or we are doing. I think what we have to realize is like how a child just moves about. We have to know that we are not the actors. Someone is acting through us, and there is a power which acts through us or which makes us act. I think the moment we realize that, life becomes a smooth movement. Very good. So பயிருக்கும் மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, பயிர் போய் மோட்சத்தை அடைய முடியாது. மனுஷனுக்கு திரும்பி வராத நிலைமை வரும். பயிர் வந்து எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ்ல இருக்குது. அது திரும்ப உற்பத்தி ஆகணும், ஒரு மலையாகணும், மடுவாகணும், மானாகணும், குருவியாகணும், பறவையாகணும், கோமாத்தாவாகணும், அதுக்கப்புறம் மனுஷனாகணும், பெண் ஜென்மம் எடுக்கணும், ஆண் ஜென்மம் எடுக்கணும், கடைசியில் எங்கேயோ போகும். அப்புறம் அது எத்தனை லட்சம் ஜென்மம் அந்த மனுஷ பிறவியிலேருந்து போகிறதோ. இதெல்லாம் ஒன்லி ஃபார் ஏர். சந்திரன்லேயோ சூரியன்லேயோ போய் மனுஷனை கொண்டு வரவங்க வேண்டாம். அதில் போய் அதெல்லாம் கிடையாது, இருக்கவும் முடியாது. ஸோ எர்த்தில் மாத்திரம் இந்த ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, இந்த பயிரும் மனுஷர்களும். See, the basic difference between a crop and a man is that only man has the power of self-realization and evolution, whereas the crops have to be in their own evolution cycle. From a crop, it has to grow into a tree, and then to an animal, and then into a cow, and then come to the nara janma. And even there, it has to take millions of janmas to evolve. சரி, அதையும் விட்டுருங்க, நம்ம லைஃபுக்கு வந்துடும். நம்ம லைஃப்பில் இந்த க்ஷணம் வரைக்கும் நம்மளால் திரும்ப பிடிக்க முடியாது, அடுத்த க்ஷணமும் நமக்கு தெரியாது. Let's forget all that and come to the present. What has till the last moment it's gone, and there's nothing we can do. And what is the next moment is also not ours. இதெல்லாம் வேதாந்தம். திரும்ப எங்கிருந்து அகங்காரம் ஆரம்பிக்கிறது? Let's assume that this is all Vedantha. Let's see where from the ahankara starts. அகங்காரங்கிறது என்னதுன்னா, நம்மளை இயக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு, நான் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு. அது ரொம்ப எல்லாரும் புகழ்ந்தால் தான் நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் ஈடுபட விரும்ப மாட்டேங்கிறோம். அதனால் அதை புகழ அது இன்னும் பெருசாகிட்டே போகிறது. அதுதான் அகங்காரம். அவ்வளோ. What is ahankara? Ahankara is that which activates us, and it keeps growing to the extent it's externally recognized and akkAL. ஒரு பெரிய சாதகன் இருந்தால் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பகவான் நினைச்சார், சரி நம்மளோட பூஜாரி ஆக்கி விடலாம் அப்படின்னு நினைச்சார். There's a story. Once there was a very great sadhaka, and the god thought that he's such a great sadhaka, I'll make him a pujari, a priest. அவன் ரொம்ப வேதமெல்லாம் படித்து, ஆகமத்தெல்லாம் படித்து, ரொம்ப சாஸ்திரஜனா ரொம்ப வளர்ந்துட்டே வந்தான்.
He also had acquired lot of knowledge in terms of Vedas, Agama Shastras, etc. And he grew up like that. அப்புறம் என்னாச்சு, பகவான் கருணை வந்து, சரி நானே ஒரு ஸ்வயம்பா ஒரு லிங்கமாக வந்து உட்காந்து கொண்டு வருவேன், அவனுக்கு சாட்சாத் தரிசனம். ஸ்வயம்பலிங்கம்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல், அது மண்ணாக இருக்கட்டும், ஆகாசலிங்கமாக இருக்கட்டும், எதானாலுமே ஒரு பவர்ஃபுல் லிங்கம். நான் வந்து நிற்கிறேன், உடனே அவளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. And God thought that since he is such a great sadhaka, I will come in the form of a Swayambhu Linga to him. அப்புறம் அந்த சாஸ்திரக்கினா எல்லாரும் தேடி கண்டுபிடிச்சு, வாங்கவும் உங்களை சாஸ்திர பகவானுடைய பூச்சீட்டு போட்டோம், அந்த சீட்டு போட்டோம், வந்து பாரு, நீ தான் அதுக்கு பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னு. அவனுக்கு ஒரே ஆனந்த பாஷ்பம். ஆஹா, இந்த சான்ஸ் எங்கே கிடைக்க போகிறது, மந்திரங்களை எப்பவும் பகவானுக்கு முன்னால் சொல்லலாம், ஸ்வயம்பலிங்கம் வேறு, அவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸையும் அவ்வளோ ஒரு பஞ்சபூதங்களையும் தரிச்சிருக்கிற அந்த லிங்கத்துக்கு முன்னால் அவன் பூஜை பண்ண போகும்போது அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் பாஷ்பம், ஆனந்த பாஷ்பம் வருது, ரோமாஞ்சனம் வருது. அவனுக்கு ஒரு தீர்மானமாகவே இருந்துட்டான். Till that moment, he never had a feeling or thought that he was doing anything. He felt that everything was Shiva, everything was being done by Shiva. அது அவனுடைய பூர்வ ஜன்ம சுக்ருதம், சாதனை, அதனுடைய பலம். This is because of his Purva Janma Punyas and Phala. அதுக்கப்புறம் நாச்சு அவனை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, இதெல்லாம் 5 கால பூஜை பண்ணப்பா, அல்லது ஒன்றும் இல்லைன்னா 1000 வருஷம் வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு ஆற்றுக்கு போகலாம் உண்டை கட்டி இருக்குது பண்ணிட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். Then the committee members. Then the committee members told that he can do the puja from morning to evening. And every day பார்த்தேன்னா அப்படி கண்ணா மூடிண்டு ஆனந்த பாஷ்பத்தோடு அவன் என்ன பஞ்சாட்சர மந்திரத்தோடு ஆரம்பித்து 3 வேளை பூஜையும் கணீர்னு மந்திரம் சொல்லி பண்ணிகிட்டே இருக்கான். உலகம் பூரா ஆனந்தமாகிடுது. இங்கே வர பேருக்கெல்லாம் உடம்புல ஒரு ஆனந்த பாஷ்பம். Without his conscious awareness, he was doing puja through his heart. The entire world was reciprocating that feeling, the joyous feeling. இப்போ அந்த ஊரில் அந்த ராஜா அப்படி வந்தார் ஒரு நாள். One day the Raja, the king of that particular place, came to that temple. அப்புறம் he witnessed this puja, அவர் இந்த பூஜையை பார்த்தார். He saw this sadhaka doing the puja. பார்த்துட்டு அடே அப்பா, நம்மளையே மறக்க வச்சுட்டார் இவர், எப்பேற்பட்ட சாதகனாக இருக்கணும் இவர் அப்படின்ட்டு அவர் நினைச்சார். The king wondered, such a great sadhaka, he is doing such a great puja that everyone is forgetting themselves. அப்புறம் அந்த விதூஷனை கூப்பிட்டு, கொஞ்சம் சொல்லுப்பா, ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாரு சொல்லு, அவருக்கு எவ்வளோ கிராமம் வேணும், பசு வேணும், அதெல்லாம் கொடுத்துடலாம். அவர் பாட்டு சந்தோஷமாக இருக்குது தானே, நம்மளோட ராஜ்யத்தில் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், அதில் பர்டிகுலர்லி இந்த மாதிரி ஜனங்களை விட்டு வைக்கக்கூடாது, தே ஷுட் பி, அவளை நல்லபடியாக பார்த்துட்டு என்னோட கடமை அப்படின்ட்டு அவரை கூப்பிட்டு சொன்னார். Then the king called his minister and asked him to talk to the sadhaka and tell him that, whatever he wants in terms of villages, cows, etc. will be given. And the king felt that such great people who are doing such selfless puja should be taken care of, and that is the king's duty. I used the name Vidushaka, means buffoon or japa. ராஜா மினிஸ்டர் பக்கத்தில் கிடைக்கல, பஃபூனை கூப்பிட்டு விதூஷக்கானா எப்போ அவங்க ஜோக் சொல்லிட்டு ஜெனரலி இல்லை அவனை போய் பேசிட்டு வா அப்படி. விதூஷக்கா இஸ் ஜோக்கர். ஸோ அவன் தான் ரொம்ப ஆடிண்டே, உனக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைச்சி இந்த ராஜ்யம் கிடைச்சி பாரு, மினி குட்டி ராஜ்யம்லாம் கொடுக்க போகிறா, இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல, சிவான்னு உட்காந்துட்டுருக்கான். இந்த விதூஷக்கா literally acted like a clown and told this sadhaka that you are such a lucky person, you are going to get so many things, etc. ரொம்ப வாட்ச் பண்ணிட்டு வாங்க, எவரி வேர்ட் இஸ் மிஸ்டிக்கல். தமாஷ் மாதிரியே போயிட்டு இருக்கும், எல்லாமே மிஸ்டிக்கல். ஆனால் please watch my every words carefully because it may look like a joke but every word is very mystical. அதான் அப்படி ஆனையாமே பானையாமே, அது பண்ணியாமே இது பண்ணியாமே. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இவனுக்கே தோணிடுது, ஆமாம் இல்லையோ, தன்னை மறந்து நான் இவ்வளோ தூரம் பண்ணுறதுனால தானே இவ்வளோ பேருக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. தட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. So this sadhaka, after a point of time, suddenly felt that he recognized that only because of my efforts and my puja, so many people are getting joy.
பாவம் அந்த சுயம்புக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, இப்படி பார்த்துட்டே இருக்காது. விதூஷகனையும் பார்க்குறது, ராஜாவையும் பார்க்குறது, இவனையும் பார்க்குறது, அது அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருக்குது எல்லாருக்கும். அவன் லெவலில் பண்ணணுமே. The irony here is that Swayambhu Linga is just watching as a witness, not just the sadhaka but also the king and the vidushaka and everyone, and it just does blessing. சுயம்பும் சாதகனும் ஒன்றா இருக்கிறதுலேருந்து சாதகன் நான் என்னால் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியாக ஆன உடனே அவனுக்கு சிருஷ்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அது வரைக்கும் பிரம்மா அவன் கண்ணையே முடிச்சு பார்க்கல, சிருஷ்டிகள்லாம் லயமாக இருந்தவன்ட்டு. Till such a time the Swayambhu and the sadhaka were one. I think there was only joy. The moment he identified that he was doing it, the moment that I as an identity came, the Srishti started. Then you know the vulnerability. எல்லாரும் வந்து அதை கொடுத்து இதை கொடுத்து அதை கொடுத்து இதை கொடுத்து பங்களா கொடுத்து அதை கொடுத்து அதை கொடுத்து பசு கொடுத்து தண்ணியத்தை கொடுத்து அவன் இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு மகா சம்சாரியாக்கி நரகத்துக்கு போயிட்டான். Then the Maya of the world starts. He was given so many villages, property, wealth, etc. And he was bound by that, and he finally he became a samsari and went to Naraka. அது நரகங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நரக்கா. எப்போ நான் சொல்கிறது, இந்த காங்கிற வேர்டு ஸ்மால், அவ்வளோதான். அதனால் மீன் மைண்டட் பர்சன், சின்ன மனதுக்காரனாக போயிட்டான், கெட்ட மனதுக்காரனாக போயிட்டான். நரகங்கிறது கெட்ட மனசில் தான் இருக்கே தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. Naraka is not hell. Nara is man and ka is small. So the moment a small-minded person is already in hell. Yesterday also I saw a sticker in the back of car, because Naraka is very here. I have the proof, because in the back side of the car it is written, the hell is full, so I am back. There was a sticker in a car which said that the hell is full, I am back. So there are no naras. Narakas தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா தெரியுது. So the moment I think almost everyone is Naraka, because the moment you have small-mindedness, we are already in Naraka. So this is how ahankara grows, because it was nothing. ஒரு லயத்திலிருந்து ஒரு சின்னதாக வந்து 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 அவனை இவ்வளோ பெருசாக்கி பலூன் மாதிரி ஆக்கி வெடிக்க விடாமல் நரகத்துக்கு அனுப்பிச்சு விட்றது. வெடிச்சாலும் திரும்ப ஸ்பேஸ் ஆகிடும், திரும்ப ஆகாசம் ஆகிடும். அது வெடிக்க விடப்படாது. This is what happens in the world. From the state of laya, it brings a small identity, and then it is bloated up, and it's not allowed to even explode, because even at least when it explodes, it becomes space, but it's not allowed to explode. It's just bloated and finally leads to. இதை மாயை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரல். அவ்வளோதான். அது எத்தனை ஜென்மம் இதை கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு சும்மா தலையில் போட்டுட்டே இருக்கான். சரி ரெடியா தலையை குறைஞ்சிட்டோன்னா போச்சு. This is called Maya, and this is what causes many janmas. சரி, நான் ரொம்ப சீரியஸ் சாதகன், அந்த அகங்காரத்தை விட ரெடி ஆகிட்டேன், பறவையிலேருந்து எனக்கு தெரியும் அகங்காரம் விடுறதுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற பேருக்கு அடனர் ஸ்டோரி. Those who say that I am very serious, I am ready to leave my ahankara, here comes another story. அம்மாளு பாட்டி, அம்மாளுன்னா அலமேலு, அதான் அம்மாளுன்னு கூப்பிடுவா திருநெல்வேலி சைடு. In Tirunelveli there is a old lady called Ammalu Patti. Alamelu is basically it's called as Ammalu Patti. And also சிவனோட இதுலேயும் அம்மாளுங்கிறது வருது. அது சேரன் மகாதேவி, there was one Ammalu Patti before the century. In Tirunelveli district, in Tirunelveli district there was a Cheran Mahadevi. It's a place. அங்கே in that place there was a old lady called Ammalu Patti. பாவம், அதுக்கு ஆம்பளையும் செத்து போயிடுச்சு. She was a widow. அதுக்கப்புறம் எல்லாரையும் கன்சல்ட் பண்ணி இந்த ஜென்மத்தை தொலைக்கணும், எல்லாம் முண்டை வந்துடுது, தலையெல்லாம் மண்டனம் பண்ணியாச்சு, இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம், எங்கே போய் தொலைக்கிறது, இதை ஹஸ்பண்ட் வேறு அந்த காலத்தில் சதி ஸ்டாப் பண்ணதுனால, ஸோ எங்கே நம்ம போய் இதை தொலைக்கிறது பாவத்தெல்லாம். அந்த காலத்தில் என்னதுன்னா கிரகிணிஸ் ஷுட் கோ ஃபர்ஸ்ட் நட்டு. அதனால் திரும்ப விடவானதுனால ஷி வாஸ் திங்கிங் ஹவு டு drop all my papas and enter into கைலாசாங்கிறது அவளுக்கு ஒரு திங்கிங்காக போயிடுச்சு. In those days general perception was, or the feeling was, the grihini should leave first. And she was feeling that how do I absolve all my sins, how do I get salvation.
அப்போது அவளுக்கு முதல்ல இருந்தே இந்த கதைப்பாட்டி சங்கம்னுட்டு உண்டு. எல்லோரும் பாவம் ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாத்தையும் அச்சு பிழையாமல் நம்ம எதையும் சத்தம் போட்டால் கூட விதுர நிலைடி அவள் அப்படின்னு திரும்பி நம்மளே திருத்திடுவாள். அப்பேற்பட்ட பவர்ஃபுல் கதையில் பெர்ஃபெக்ட். Those days there used to be story கதாபாட்டி சங்கம். ஒவ்வொரு தெருவில் ஒரு கதை லேடி இருப்பா, லீடர். And there used to be, and they used to be experts in such storytelling. அவள் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக என்ன உண்டோ அதெல்லாம் படித்து எல்லாருக்கும் டெய்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாள், இப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படி சொல்லியிருக்கான்ட்டு. எல்லா பாட்டிமார்களும் ரொம்ப கேட்டு சிரவணம் பண்ணி ரொம்ப புண்ணியம் அடைவா டெய்லி. They used to be sort of leaders and tell the stories for others to listen, so that the other old ladies also can listen and attain salvation. அப்போ ஒரு சன்னியாசி வர்றார் அந்த சைடு. One day a sannyasin comes to that place. இவ்வளவு கதையை சிரமம் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளவு கதையை பட்டனம் பண்ணியிருக்கோம், என்ன பண்ணுறது தெரியல, இந்த ஜென்மம் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்மம் ஆகிடுத்து, இது எப்படியாவது கழிச்சு சொல்லணும், இனிமேல் நான் வரப்படாது இந்த லோகத்துக்கு எல்லாம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் தேவர் ஃபோர்ஸ் டு ரிமைன் இன் ஹோம் அண்ட் லேடி வில் டேக் ஜென்மா as லேடி ஒன்லிங்கிற ஒரு தாட்டு. இப்படி திரும்ப திரும்ப 5 வயசில் விதவை 10 வயசில் விதவை அங்கே ஆற்றுலேயே உட்காந்து வேலை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜென்மமே இல்லாத ஒரு நிலைமை வந்துருத்துன்னா அது பெட்டர் இல்லையான்னுட்டு சன்னியாசிட்ட கேட்குறா, ஏதாவது இந்த ஜென்மத்தை தொலைக்க வழி உண்டா அப்படின்னு. This Amalu party said to the saint, we have learned so many stories, we have done so many things, but is there a way, because there was a thought in those days that a lady, especially a lady will be born again as a lady, and they were not given freedom, and they were not even given freedom, they had a lot of restrictions. So she was asking the saint, is there a way where I can attain salvation and not come back? சன்னியாசி told, எனக்கு ஒன்றும் வழி தெரியல, நானே அதுதான் தேடிட்டு ஓடி நடந்து போயிட்டு இருக்கேன். And the sannyasi told, I don't know, because I am also searching for that solution. இல்லை நீங்கள் சன்னியாசின்னு நிச்சயமானதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் தேடிட்டு இருப்பேன், எனக்கு ஒரு வழி காமிச்சு நீங்கள் தேட ஆரம்பிக்க வேண்டாம். And she told, how can you, because as a sannyasin you must know this, so you have to show me the path and then you go and search in your path. In your path. சன்னியாசி சொன்னார், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, காசிக்கு போனால் கர்மம் தொலையும்பா, அவ்வளோதான். The sannyasi said, I don't know anything, but generally it's said that if you go to Kashi you can lose your karmas. ஓ, காசியில் போய் என்ன பண்ணோம்? And she asked, what should I do in Kashi? நாங்களாம் சன்னியாசி, எங்களுக்கு நாங்களே பிண்ட பிரதானம், எங்கள் அப்பா தாத்தா எல்லாருக்கும் உயிரோடு இருந்தாலும் பிண்ட பிரதானம் பண்ணிவிடுவோம், யாரும் கிடையாதுன்னுட்டு. அந்த மாதிரி உனக்கும் அந்த நிலைமை தானே இருக்குது, எல்லாம் உனக்கும் சேர்த்து பிண்டத்தை போட்டு பண்டாட்டை தொட்டு கொடுத்துட்டு வந்துடும். அப்புறம் உனக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடணும், எதெல்லாம் ஆசை வச்சுருக்கோ எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துடணும். The sannyasin told, we are all sannyasis, so we offer pindas to ourselves, even whether they are living or dead. We offer all the pindas to our forefathers. Maybe you can also go and offer that to the panda. And one more thing is, in Kashi you have to live whatever you like. எது ரொம்ப பிடிக்குமோ, எதை ஒன்றால் விட முடியாதோ அதை தான் அங்கே விடணும். Whatever you like the most, that only you have to give. இந்த காலத்தில் கழுவியில் கூட்டின்னு போய் அங்கே விட்டு வந்துடுறா. Nowadays people leave their old people there. இந்த பிருந்தாவனம் காசிக்கு போன பேர் பாஷை தெரியாம இருக்கும். They take their old people and most of them, without knowing their knowledge, are left alone there. Especially old ladies. ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லையா, ஏதாவது பிடிச்சதை விடணும். But actually what has to be left is what one likes has to be given up there. 50 வருஷத்து பாட்டுமார்கள்லாம் கண்டங்கத்திரி, அப்புறம் முள்ளம்பன்னி இதெல்லாம் தான் விடுவா. அவளை பிடிச்சதை விட மாட்டா, எதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாளோ அதெல்லாம் பெருசாக விட்டுட்டு வந்துடுவா. Nowadays people are giving up what they don't like. இப்படி உலகம் மாறிடுது, ஏன்னா பகவானே சீட் பண்ணுற உலகம் இல்லை. The world has changed like this because nowadays in the world man is cheating God. ஸோ இந்த அம்மாவை பாட்டு என்ன சொன்னால், ஓ எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்குமே, இந்த வெண்டைக்காய் பிடிக்கும், அதை பிடிக்கும், எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துடுறேன், பரவாயில்ல எல்லாம் அப்படின்னு. So the Amalu party said, oh, I like so many vegetables, etc. So those things I will offer up. அந்த காலத்தில் ட்ரெயின் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சுன்றது, அங்கே வர வரைக்கும் முள்ள இறங்கி ஏறி அம்மாவை பாட்டுக்கு என்ன பாஷை தெரியுமோ அதை படிச்சுன்னு போயிட்டே இருக்கணும் அங்கே வரைக்கும். The train service had started just then, and so she had to undertake a very long journey to Varanasi. ஸோ இது தெரிஞ்ச உடனே ஊருக்காரெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. ஓ காசிக்கு போகிறோமே பாட்டி, காசிக்கு போகிறோம், இது இன்னும் பயமா, ஐயோப்பா விட போனேன், இவெல்லாம் வந்து பிடிச்சிக்கிறா, ஏன்னா எனக்கும் சேர்த்து இதை விடு, இந்த ரூபாய் அங்கே போடு, இதுக்கு ஒரு பண்ணு, அன்னமுருனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பூஜையை பண்ணு,
அப்படின்னு ஒன்று வந்து அந்த பாவத்தை வரைக்கும் இந்த பாட்டி தலையில் அதே பாவம் பாட்டியாக இருக்குது. அது தலையில் குருவி தலையில் பண்ண வச்ச மாதிரி எல்லாம் வந்து சேர்க்குறோம். When this lady was preparing about to go to Kashi, almost the entire village came to her and started scaring her, saying that, oh, is it true that you are going to Kashi? And then they started loading her with a lot of their responsibility, saying that, why don't you give up this on behalf of me, why don't you do this puja here, etc., etc. இன்னி வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது. And this is going on till date. திருப்பதிக்கு இவரை போக மாட்டார், யாரையும் போனால் 100 ரூபா கொடுத்து இவர் பாவத்தை கழிச்சுன்றோம். This happens even today. We don't go to Tirupati, but the moment someone else is going to Tirupati, we give 100 rupees and say, அதோட இவருக்கு பதிலாக அவரை மட்டும் எடுத்து சொல்ல போயிட்டு வர்றாரு. Fortunate. அப்படியா? அவ்வளோ தூரம் வந்துச்சு பாருங்க. Fortunately, this has not come down to tonsuring of the head. People don't request others to tonsure on behalf of ourselves. So since you are going to Tirupati, why don't you tonsure on behalf? ஸோ இந்த பாட்டி லக்கேஜ் எல்லாம் விடணும்னு போனால் எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் வேறு ஒரு கதை. So this old lady, when she was about to go to leave her luggage and baggage, almost everyone had given additional baggage to her. இந்த காலத்தில் சுவாமிஜி மாதிரி தானே பாவம் பண்ணுறது, அவ்வளோ பாவத்தையும் எடுத்துக்கிறது. அப்புறம் அவன் சொல்கிறது, ராமானுஜர் சொன்னால் நான் ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போனால் அப்புறம் இவாள்லாம் பண்ணுது, எல்லாரையும் சேர்த்து நரகத்துக்கு தான் கூட்டிட்டு போகிறா இவா. இல்லை, இட்ஸ் அ கமெண்ட், பட் இட்ஸ் ட்ரூ ஆல்சோ. இட்ஸ் வெரி பேட். வி ஃபீல் வெரி பேட். ஸோ இந்த அம்மாவோட பாட்டு என்ன பண்ணுறா, எல்லா லக்கேஜையும் எல்லாத்தையும் தூக்கி அவத்துக்கிட்ட அது வாட்டம் கழுவி அப்போ தான் விரலை வேறு கட் பண்ணி வச்சுருக்கா, டயபெட்டிஸ்ன்னுட்டும். இந்த விரல்லாம் ஒரு விரலை மாத்திரம் கட் பண்ணி அந்த பாட்டிக்கு நிஜமான கதை இது, டூப் இல்லை, அதனால் சொல்கிறேன். ஸோ அப்படியெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறா. பட் இட்ஸ் அ மிஸ்டிக்கல் ஸ்டோரி ஆல்சோ, என்ன மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு இப்போ ட்ரெயினில் வச்சுட்டு ஷீ இஸ் ரீச்சிங் வாட்டிக்கல் இந்த இடம் வாரணாசி. So this lady was carrying a lot of luggage, and due to diabetes she had one of her toes amputated also. This is actually a real story, but also it's got a lot of mystical meaning. ஸோ அங்கே வரைக்கும் போயிட்டு பண்டாவெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் விடுறாவும். So she reaches Varanasi, carries all this baggage, her own and others. She reaches Varanasi, meets the pandas and is offering this away. அப்புறம் மணிகண்டன் கட்டத்தில் பார்க்குறா, அது ஏதோ சயின்டிஃபிக் ஏதோ சொல்கிறா. இப்போ கரண்ட்டில் வயலுக்கு அது வருதுன்னு, சயின்ஸோ பராவித்தியோ நடக்க தான் செய்யுது. எக்ஸிஸ்டன்ஸை போய் எப்படி சயின்ஸில் கொண்டு வந்து போய் கஷ்டம். அது ராமராமா சொல்கிறதுக்காண்டி வலது காது அப்படி திரும்புறது அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தா. பாட்டிக்கு இதெல்லாம் பெரிய அதிசயம். So the party goes to the Manikarnika Ghat, and there is a Aidika that even the dead bodies actually turn their ears. The bodies also turn their right ears to hear Rama Rama. But how these things can be tested? Because existence cannot be tested. This is truth. ஸோ என்ன எடுத்து அந்த பாட்டி வந்து அங்கே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வரா, ஊருக்கு வந்துடுறா. So the old lady leaves all of her baggage and comes back to her village. அப்புறம் தான் அதனோட பகவானோட டெஸ்ட்டே ஆரம்பிக்கும். எதெல்லாம் கிடைக்காதோ அப்போ தான் அதெல்லாம் அறுவடையாகும். So that's when the God's real test happens, because whatever she had never got, it is being offered to her now. இப்போ யூத்துலலாம் அனுபவிக்காது, அப்புறம் ஓல்டு ஏஜில் வந்தவொடனே எல்லா பகமும் வந்துடும். அது சுற்றி நின்று நான் தான் தலை உரிச்சு பேய் மாதிரி ஆடும். இது போய் மாட்டேன்றோம். இல்லை அறுவடை ஆகிற காலத்தில் அறுவடை ஆகாது. அதுக்கப்புறம் முத்தின கதிர் மாதிரி வரும்போது காற்று மழை கிழைலாம் வந்து ஃபேவர் பண்ணுவோம் அந்த பாவம். தட் இஸ் தி ஃபன் காட் இஸ் பிளேயிங் வித் ஆல் தி பீப்புள். இட்ஸ் நாட் அம்மாள் பாட்டி, ஆல் தி பீப்புள். This is what God plays. Instead of at the right time getting that, I think when it is matured, all the other circumstances are created. ஸோ இது அம்மாள் பாட்டிக்கு என்னதுன்னா ஒரு ஜிகுவா சாவலையும் பகவானுக்கு தெரியுமோ தெரியல, ஒரு நாள் வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா என்னாச்சு? So the party thinks, I have given up this lady's finger, but what if I have it one day? What will God think? God need not think. அந்த சமயம் பார்த்து திருநெல்வேலி டவுன்லேருந்து பேத்தி வந்திருந்தா, இதுக்கு வெண்டைக்காய் பிடிக்கும் போது இருக்குன்னா அவாத்தை கொண்டு போய் வெண்டைக்காய் கொடுத்து. So her granddaughter came and she said, okay, party likes. திருநெல்வேலிக்கு கூட்டின்னு போயிட்டு டவுனுக்கு
இவளுக்கு வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டுட்டு வெண்டைக்காய், அவளுக்கு இது விட்டது தெரியாது. இவன் மனசுக்குள்ளே தானே வெண்டைக்காய் தெரியும். எல்லாருக்கும் சொல்லலை, இதை சொல்லிட்டு அவள் போட மாட்டா. அப்புறம் இவளுக்கு ப்ராப்ளம். So only the party knows that she has given up lady's finger. So her granddaughter takes her to Tirunelveli and thinks that since she sees this old lady eating with lot of relish, she keeps offering that again and again. Lady's finger. So சாப்பிட்டு இந்த வெண்டைக்காய் ஆசை கூட விட முடியல. போய் ஈகோ விட போகிறாளா? தட் இஸ் தி கொஸ்டின். So the question is, if she can't even leave a small taste of vegetable, how can she give up her ego? That is the question. One is how ego develops. Another is how ego cannot be left, because there is nothing to be left. That is the reality. இரண்டு இதில் என்ன குறிப்பு வந்ததுன்னா, ஒன்று வந்து எப்படி அகங்காரத்தை நாம் அகங்காரம் எப்படி அகங்காரம் வளருது, இன்னொன்று வந்து அகங்காரத்தை ஏன் விட முடியாது. ஏன்னா ஆக்டிவிட்டி திங்கிங்கிற லெவலில் அகங்காரம் தான் இருக்கணும், இல்லாமல் முடியாது. Because at activity level, ego is needed. Because without ego, there is no activity is not possible. மறை கழண்டவர் மறை அறியார். மறை கழண்டவர் மறை அறியார். மெட்ராஸ் பாஷா மாதிரி மறை கழண்டு. மறை கழண்டவர் மறை அறியார். மறை கழண்டவர் மறை அறியார். மறை ஓதிய அந்தணரும் மந்தகராவார். மறை ஓதிய அந்தணரும் மந்தகராவார். மறை ஓதிய அந்தணரும் அந்தகராவார். பிறை தெரிந்த பில் பிறை தெரிந்த பில் மறை திரை காண்பார். மறை திரை காண்பார். பிறை தெரிந்த பின் மறை திரை காண்பார். திரை எரிந்தோ திரை எரிந்தோ. எரித்தோர்னா பகவான் எரிக்கிறது, நம்மளா எரிக்கிறது ரெண்டும் கிடையாது. எரிந்தோர்னா அது தானாக எரிஞ்சிடணும். திரை எரிந்தோ நிறையாவாரே. மறை கழண்டவர் மறை அறியார். மறை ஓதிய அந்தணரும் அந்தகராவார். பிறை தெரிந்த பின் மறை திரை காண்பார்.
திரை எறிந்தோர் நிறையாவாரே. சீக்ரெட் ஆஃப் லைஃப். அர்த்தம் புரிஞ்சுதா? பாக்கி எல்லாம் எண்ணத்தில் இருக்கு, உத்தேசம் இருக்கு, பெரிய சத்தத்தில் இருக்கு, எல்லாம் சவுண்ட் வேறு சவுண்ட். மறை கழண்டுறதுன்னா கழட்டுறது, கழண்டு விடணும். அது எல்லாருமே கழட்டி வச்சுட்டா. தமிழில் மாத்திரம் என்னதுன்னா வேதத்துக்கு பேர் மறைன்னு வச்சுட்டான். அது ஏதோ மறைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத இன்டெரக்டாக சொல்கிறாளோன்னுட்டு ஒரு சந்தேகம். In Tamil, Veda has been called as Marai. Marai has another meaning called hidden. ஸோ மறை கழண்டவர் அப்படின்னா தன்னை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க விரும்பாதவங்கள்லாம் மறை அறியார். அவளை தான் ஒன்றும் தெரியாது, மறையை பற்றி தெரியாது, என்னது மறைஞ்சிருக்குங்கிறது தெரியாது. So those who don't want to know this are always lost. பார்த்தோசே விஸ்வபூதானின்னா பாதம் மறைஞ்சிருக்கு, விஸ்வபூதங்கள்லாம் சும்மா எதிர்க்க ஆட்டம் போட்டுருக்கு. அந்த பாதத்தை, மறைக்கப்பட்ட பாதத்தை நம்ம அறியணும்னா அந்த மறை திரை விலகணும், அவ்வளோதான் லைஃப். The Vishwabhutas are hiding the hidden feet, and to realize that feet. ஸோ மறை கழண்டவர்னா இதை பற்றி அறிய விரும்பாதவருக்கு மறை அறியார், அந்த மறைதல் தெரியாது. Those who don't want to know will never know this. மறை ஓதிய அந்தனர், சும்மா அதை அவர் படித்து எனக்கு எல்லாம் அந்த 4 வேதம் வரும், அந்த வேதம் வரும், ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா உலகத்துக்கு அதெல்லாம் வேணும். யாகம் பண்ணால், அது யுத்தம் பண்ணால், மழை வரணும், அதெல்லாம் அவர் ஒரு ரீசனை வச்சுட்டு என்னமோ தான் மழை வரணும், ஏதோ ஒன்று போட்டோம். ஓதுறது தப்பு இல்லை, அவருக்கும் தெரியாது. அந்த கராவர் அவரும் பயங்கர குருடர், இன்னும் ஜாஸ்தி குருடர். ஏன்னா தன்னால் தான் எல்லாம் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி பாவம். Those Brahmins who have studied these and who claim that ஓதிய அந்தனர்னா those who have read the Vedas, not necessarily Brahmins, and those who claim that they have learnt it, and because of their learning things are happening, they are also ignorant. All the castes are now learning Vedas, in particular in Tirunelveli. போய் பார்த்தேன்னா பயமாக இருக்கும், யார் இந்த வாழ்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கலான்ட்டு. பட் தே ஆர் மோர் சின்சியர் தென் ரியல் பிராமின் பை பர்த். அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து இப்போ வேதத்தை ஒரு இதாக படிக்க ஆரம்பிச்சோம், சம்ஸ்கிருதத்துலையும் எதுவும் வடமொழியில். சரி, மறை ஓதிய அந்தனர் அவர் கூட அந்தகர் ஆவார். ஏன்னா அந்த அகம்பாவத்தினாலே கண்ணை மறைச்சு விடுறது, மறை தெரிய மாட்டேங்குது. So those who have read the Vedas are also ignorant, because with ego they are claiming that they have known it, so that hides their eyes. பிறை அறிந்தவர் மாத்திரம்தான் மறை திரை காண்பார். பிறைனா தெரியுமா, சிருஷ்டியுடைய ஆரம்பம், மூன்ஸ் ஸ்டார்டிங். அதுதான் சிவன் வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா, தலையில் ஒரு பிறையை வச்சுருப்பார். அதுதான் ரம்ஜானில் பிறையை பார்க்கணும் அப்படின்பா. நம்ம பிரதோஷமெல்லாம் பிறைக்கு சம்மந்தப்பட்டது. அந்த பிறை அப்படிங்கிறது தோன்றின உடனே தான் அந்த பிறை அறிந்தவர் மாத்திரம், ஹவு சிருஷ்டி இஸ் மேட் அப்படிங்கிறத அந்த இதை அறிஞ்சவங்க மாத்திரம், பிறையினால் மனதினால் சிருஷ்டி உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற அறிஞர் மாத்திரம்தான் மறை திரை காண்பார். இது ஏதோ ஒரு வெயில் மறைச்சுன்னு இருக்கு, ஏதோ ஒரு திரை உலகம் மரம் மறைச்சுன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் காண்பார். So only those who realize that the first phase of the moon, which is called as Pirai, and who realize that it's the mind which creates that Srishti, I think only they can realize that there is a veil which is covering the. All others are not eligible. எல்லாருமே வேற எல்லாரும் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. The others are not eligible. ஏன்னா எல்லா ரிலீஜனும் இதில் வந்து என்னோடது சிருஷ்டிகர்த்தா, எல்லாரும் போகத்தை கொடுக்குறவர், மோகத்தை கொடுக்குறவர், அதை கொடுக்குறவர், இதை கொடுக்குறவர். இவங்க டிமாண்டும் எண்டாகாது, அவர் சப்ளையும் எண்டாகாது. அதெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் சிருஷ்டிகர்த்தா வரைக்கும் போவாளே தவிர அதை தாண்டி அவளுக்கும் தெரியாது. ஸோ ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற லெவலில் விட தாண்டி பரபிரம்ம லெவலுக்கு வரணும்னா அது பெரிய விஷயம். அதனால் பிறை கண்டவர் அட்லீஸ்ட் ஈஸ்வரன் லெவலில் எந்த சிருஷ்டி எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்ட்டு நமக்குள்ளேயே ஃபர்ஸ்ட் தாட் ஆஃப் மீ அப்படிங்கிறது வரும்போதே பிறை கண்டுட்டோம். அப்புறம் மறை திரை ஈஸி, நம்ம தான் விளையாட போகிறோம். இது கூட மறை திரை காண்பார். Almost all religions reach to the creator and stops there, but beyond we need to go beyond the Ishvara also, and only then you can see both the screen and the veil, and go behind the veil also. Ishvara is your consciousness which starts your activities. ஈஸ்வரனா வெளியில் அவரை போட்டு ஐடலாக போட்டு இவ்வளோ நாள் பாடு கொடுத்தாச்சு, கொஞ்சம் உள்ளே கொண்டு வந்து பார்த்தீங்களா நம்ம தான், நம்ம சிருஷ்டியினுடைய ஆரம்பம் ஈஸ்வரன் தான்.
Ishvara is the starter of Srishti and it's within us as consciousness. as consciousness. அந்த ஈஸ்வரனை பிறை கண்டவர் அவருக்கு தான் மறை திரை அறிவார். அப்புறம் என்ன ஆகிடுது லாஸ்ட்டில் வந்ததுன்னா அந்த திரை எரிந்தோர், அது ஈஸ்வரன் கையில் தான் இருக்குது, குரு கையில் தான் இருக்குது, விஸ்வசக்தி கையில் தான் இருக்குது. எரிந்தோர், எரிக்கிறதுக்கு இவ பாடுபடலாம், எரிஞ்சுடுத்தோம் நினச்சிக்கலாம். அது எல்லாமே எண்ணத்தில் வந்துடுது. நான் அப்படிங்கிறது செத்து போனால் உடம்பு கிடையாது, இதெல்லாம் நினச்சிக்கலாம். சாகிறதுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ அது யார் கையில் இருக்குன்னா திரை எரிந்தோர், அது நேச்சர் கையில் இருக்குது, காடு கையில் இருக்குது. எதோ ஒன்று சொல்லுங்க, காடு கூட கிடையாது. அது எரிந்தோர், திரை எரிந்தோர் நிறை ஆவாரே, நிறைய அடைய மாட்டாவா ஆகிவிடுற. பரபிரமத்துக்கும் பிரம்மவித் பிரம்மயோ பகுதி கிடையாது. பிரம்ம இவ நான் பிரம்மவித் ரெண்டும் சங்கராச்சாரியர் தான் சொல்கிறேன். முதல்ல ஒரு சாதனா லெவலில் பிரம்மவித் எவன் ஒருத்தன் பிரம்மத்தை அறிஞ்சானோ பிரம்ம பௌதி அவன் பிரம்மத்தை அடைந்து விடுவான் அப்படின்பா. அப்புறம் இன்னொரு சென்டென்ஸில் சேம் பஞ்சகத்திலேயே பிரம்ம இவ நான் பிரம்மவித் டோன்ட் கால் ஹிம் நோயர் ஆஃப் பிரம்மன், அவன் பிரபிரம்மன் தான். புரியுதா? இவ்வளோதான் இந்த பாட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. மறை நீங்களே சொல்லிடுங்க இங்கிலீஷ். திஸ்ஸா சாங் பை திருமூலர் சொல்கிறீங்களா? இப்போ நம்ம சொல்கிறோம், இப்போ நம்ம சொல்கிறோம். நம்மளோடது எல்லாமே நம்மளோட தான், வரவங்க கிடையாது. இவ்வளோ வருஷம் கேசட் கீசட் எல்லாத்துலையும் இருக்கிறதுலாம் இங்கே வர்றது தானே, கேந்திரா சாங்ஸ் தான். ஸோ அது திருமூலர் போய் மறை கழண்டவர்னு எழுத முடியாது, மெட்ராஸ் பாஷையில் போவோம். இல்லை தி லாங்குவேஜ் இஸ் நவ். ஸோ நிறை ஆவாரே, இவ்வளோதான் உலகம். அது தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் பரப்பு இறப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் till this fullness is achieved, birth and death cycle will continue. ஸோ இதுதான் அவடைக்கா சொல்கிற பரபிரமம் அவித்யா மாயையில் பிரதிபிம்பத்தை கூடி ஈஸ்வரனை சிருஷ்டிச்சது. This is what Avudai also says that வேதாந்த பள்ளுங்கிற பாட்டில் in the song called Vedhantha paLLu, she also tells this. பரபிரமம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தான், அது திடீர்னு முழிச்சு தான் உடனே அவித்யில பிரதிபிம்பத்தை பார்த்து தான். And in that song she says Parabrahmam was static and silent and just it awoke and it saw its reflection in அவித்யா, in ignorance. உடனே என்ன ஆயிடுது, ஈஸ்வரன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். ஈஸ்வரன் வந்துட்டார், சிருஷ்டிக்கெல்லாம் படலை, டக்குன்னு வந்தாச்சு வெளில. And the moment it லலிதா பரமேஸ்வரன் மாதிரி நினைச்சா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அஸ்திரம். இதை போய் எடு, இதை போட்டு, அதெல்லாம் கிடையாது. And the moment that Parabrahmam awoke and saw its reflection in ignorance, Ishvara came into being. அப்புறம் ஈஸ்வரனுடைய அவித்யை மாயையாச்சு, அது உலகம் ஆயிடுச்சு. Ishvara's ignorance became Maya and that became world. அந்த மாயையில் ஜீவனை பள்ளனா படைச்சா, பாக்கி எல்லாம் பயிரா படைச்சா. In that Maya, Jiva was formed as Palla. Palla is a Tondan who will hear is a server, servant. And everything else was created as crops. Pallan was considered as adimai of landlord, so she calls him, all the Jivas are Pallas for God, Ishwaran. The Pallas are normally considered as the slaves of the owned by landlords. So Avudai says that almost all the Jivas are slaves of Lord. Then how ஈஸ்வரனுடைய ஆக்ஞையை முதல்ல நான் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எப்படி இவன் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறான், கடைசியில் ஈஸ்வரனை அடையிறதுக்கு எத்தனை ஜென்மம் ஆகுது. தட் இஸ் தி பள்ளு. And that entire song is how this man tries to reach Shiva. இல்லை முதல்ல ஆக்ஞையை பரிபாலனை பண்ணுறேன்னு உலகத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்புறம் அவன் எப்படி வெளியில் தன்னை தானே வெளி கொண்டு எல்லாத்துக்கும் அடிமையாகிடுறான். கடைசியில் திரும்ப வந்து இவனுடைய ஈஸ்வர நிலைமை அடைஞ்சு பரபிரம்ம நிலைமையில் சேர்றது தான் அந்த ஹோல் சங்கிரகம் ஆஃப் தி சாங். This entire gist of the song is how this Jiva came to execute the tasks of the Lord, and then how he extended himself and identified himself with the activities and took ownership for those activities, and then finally how he releases himself and goes back and joins Ishvara. This is the gist of this paLLu song. So ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். கர்த்தா நான்கிற வரைக்கும் கர்த்தரும் கிடையாது, ஈஸ்வரனும் கிடையாது.
till such time we think we are kartas, there is no creator nor Ishvara. nor Ishvara. Kartha is in Bible, Ishvara is in. ஸோ ஒன்றும் கிடையாது, ஏன்னா நம்ம கர்த்தாவாயிட்டோம். We are the doers. Till such time we are the doers, there is no God. But once you lose this identity and you start functioning, then only you are picked up by God and you are given all the best in the world. தன்னைத்தானே வெளிக்கொணர்தலுக்காக வேண்டி தன்னைத்தானே ஒரு மனசா பாவிச்சுன்னு செய்கிற வரைக்கும் நமக்குள்ளேயே கர்த்தாவாயிட்டு இருக்கோம். எப்போ இது நடக்கப்படுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே தான் then we lose that identity, then we are picked up by God and everything we want will be given by God. இவ்வளோதான். இது புரிஞ்சது இல்லையா உங்களுக்கு? ஸோ நாளைக்கு ப்ராமிஸ் டூத் பேஸ்ட் கிடைக்குமா, கால்கேட் கிடைக்குமா, காய்கறி யார் வாங்கிட்டு வருவா, ரேஷன் கார்டு யார் பண்ணுவா, இது அனாவசியம். சும்மா உட்காந்துரு, அரிசி வரும், சோறு வரும், திங்கலாம். இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி நம்மளே ஏற்படுத்தின்றது. எல்லாம் பண்ணுறது ஒன்றும் கிடையாது, ஒன்றுமே ஒருத்தருக்குமே ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் எதாவது பொழுதுபோக்கணுங்கிறதுக்காண்டி ஒரு 70-80 வயசு என்னத்தையாவது பண்ணிட்டு போகணும். அதுக்கு நம்மளாவே ஏற்படுத்திட்டு இருந்தால், ஒரு வீடுன்னு இருந்தால் அதை பெருக்கணும், மடம்னு இருந்தால் அதை துடைக்கணும், அது கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணால் அதை அறுக்கணும், என்னதையோ பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்காண்டி மனுஷன் அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி வச்சுட்டு ஏதோ பெரிய டியூட்டி மாதிரி, இது இப்படி ஆகிடுது, அதை அப்படி ஆகிடுது, இது இப்படி ஆகிடுதுன்னா எந்த மூடத்தனத்தில் போய் நான் அதை சொல்கிறது? There is nothing to be done, but only thing is we have created a lot of activities as excuse for existence. Till such time we are identifying with these activities, there is no release. Very strongly I am telling you, பகவான் சாப்பாடு போடுவாரானா போடுவார், உட்காந்து பாரு, கொண்டு வந்து போடணும், இல்லாட்டா பகவானே கிடையாது, அவரை எரிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஆள் பகவான் வேண்டாம் நமக்கு. குருஜி உட்காந்து இருந்தால் வருமா? வரும், உட்காந்து பாரு. நான் 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கணும், வருமா? 10,000 ரூபாயில் நீ இதுங்கிறது 20 ரூபா கூட கிடையாது, எல்லாம் உலகம் மரத்தும் கொடுத்துட்டுருக்கேன். அந்த 20 ரூபா உனக்கு கொடுத்துட்டு உலகத்துக்கு என்னெல்லாம் நீ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், உட்காந்து பாரு. There is nothing very serious about it. Only we have to do some activities, so we can't come out, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. There is nothing to be done. Guruji says that it's a challenge. Like if you have to get something, it will be given by God, and you have to just believe. And if you can't believe, there is no need for that God. The problem with sadhakas is whether I am believing. That's first question வந்துடுறது. And man's problem is he doubts his own belief. ஸோ எவ்வளோ தூரம் டவுட் பண்ணுறாரோ அதுலேருந்து ஒரு ஃபெய்த் வருது, அந்த ஃபெய்த்தை பிடிச்சிக்க மாட்டேங்கிறார், திரும்ப டிஸ்பிலீஃப் ஆகிடுது. So long as there is a doubt, there will be disbelief, and it also gives rise to faith, but he doesn't catch hold of that faith. He falls back into disbelief again. பிலீஃப் லெவலிருந்து ஃபெய்த் வருது, ஃபெய்த்தை பிடிக்காம டிஸ்பிலீஃப் வந்தோடனே கீழே இறங்கிடுறா. அதனால் திரும்ப ஃபெய்த் வரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஒரு தரம் நல்லது நடந்ததுன்னா காடை பிடிச்சுட்டுருவோம், ஒரு கெட்டது நடந்ததுன்னா இந்த காடு லாயக்கு இல்லை, அந்த டிஸ்பிலீஃப் நிஜமாயிடுறது, ஃபெய்த்து போயிடுறது. இது மனுஷனுடைய ஃபாலி, நாட் காட். Belief leads to faith, and if something good happens, immediately it transforms into faith and he believes in God. But the moment something not to his liking happens, he immediately loses that faith and slides back to disbelief, and it takes a long time to come back from disbelief to faith again. பட் அதெல்லாம் வெளி உலகத்துக்கு நம்புறது மாத்திரம் எவ்வளோ ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணாலும் நம்புகிறேன். For external world you can have many alternatives and belief in alternatives. ஒரு மாத்திரை இது க்யூர் ஆகுது அப்படின்னு போட்டுட்டா அதுக்கு இம்யூன் ஆகிடும் உடனே. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து சொல்லுவார், இது பவர் கொஞ்சம் குறைச்சல், ஒன்றும் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாமே, அதை போட்டுங்களேன், உடனே அதில் ஒரு ஃபெய்த் வரும். இதுதான் உலகத்துலேயும் நடந்துட்டுருக்கு. பட் we don't want to lose the faith. வெளியில் அவர் தான் பெரிய பகவான் மேலே வச்சுட்டு அதை பண்ணிட்டு போகிறோமே தவிர நிஜமான ஃபெய்த்துங்கிறது பகவான் மேலே வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. If you take it as an example, when a doctor says that this medicine suggests some medicine, we have belief in that and we take it, and the system develops some immunity to that particular medicine. Afterwards, the same because of faith, when the doctor suggests that you have to take a more powerful dose, we go for that. ஸோ ஒரு வார்த்தை மனசுக்குள்ளே எப்பவும் வச்சுக்கோ, எல்லாம் சரியாக இருக்குது, இவ்வளோ போகிறோம். So always remember one thing, always think that everything is all right. இது ரொம்ப சிம்பிள் வார்த்தை, இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தான் டெஸ்ட் ஆஃப் ஃபெய்த், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. This is very simple, but it's the most difficult thing to follow. Always think that everything is all right. கீழே விழுந்துட்டோம், பரவாயில்ல, அதாயிடுமா பரவாயில்ல, சரியாக இருக்குது, தென் ஒன்லி க்யூர் கேன் ஹேப்பன். விழுந்துட்டோமோ,
அப்படின்னா 10 பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க, டாக்டர் இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவார். அவருக்கு பணம் வேணும், காப்பரேட் பண்ணுவேன். So even if you fall, you have to say that, you have to feel that everything is all right, because there will be tens of people who will be coming and saying that you might get this, or it might lead to such and such effect, etc. But still you have to hold to the belief that everything is all right. பிபி ரைஸ் ஆகிடுது, கீழே விழுந்து பார்த்தா தான் தெரியும். சரி, கீழே யார் உனக்கு ஃபீடு பண்ணா? நிஜமாக கீழே விழுந்தா நீ பெரிய ரமண மகர்ஷி. வெளியில் எல்லாரும் கீழே விழுந்தாங்கிற ஃபீட்பேக் வச்சு நீ கீழே விழுந்தா நீ முட்டாள். People may say that if the BP rises, one may faint. But if you really faint, I think that then you are in the state of Ramana. But just because others say that when the BP rises, you will faint, and then because of that you faint, I think you are an idiot. இன்டெலிஜென்ட் மைல்டாக பண்ணோம். என்ன சொல்ல, ரொம்ப மிஸ்டிக்கல் வேர்டு இது. எவ்ரிதிங் யூ டூ இஸ் ஆன் தி ஃபீட்பேக் பை தி வேர்ல்ட். அவ்வளோதான். சமைக்கணும்னா சக்கரை பொங்கல் இப்படி தான் இருக்கணும்னு யாரும் நியமித்தா இல்லையா? பாயசான பிரியாயி நமக அங்கேயே சொல்லிவிட்டா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலம்பா. அது பாயசங்கிறது உன்னுடைய சத்துவம். அந்த சத்துவத்தை பாயசம் மாதிரி பண்ணிக்கோ. உடம்பு வந்து அன்னம், பாயசம் வந்து பிரம்மரசம். அதான் அவள் சாப்பிட்றா. இதை போட்டு சாப்பிட்டுருந்தா அவளுக்கும் டயபெட்டிஸ் வந்துடும். So whatever we do in this world is based on information from external information. For example, there is nobody has told how chakra payasam has to be made. But payasam is basically offering our own. அம்பாளுக்கு பாயசமாக பண்ணிட்டு போடணும், தப்பு இது. பட் அவ அந்த பாயசம் இஸ் அந்த அரிசி மாதிரி இருக்கிற உடம்பத்தை அன்னத்தை நீ பாயசமாக பண்ணு. தட் விச் கேன் பி பாயசங்கிறது தட் விச் கேன் பி ட்ரங்க் வித் ஸ்வீட்னஸ். அது வந்து பிரம்மரசம். அதை நீ பண்ணிட்டாயின்னா அது எப்போ அவளாவே பிரம்மரசம் ஆகிடுறா. அவள் அதை தான் குடிக்கிறான். அந்த லெவலில் தான் அதை சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர இவா பாவம் கஷ்டப்பட்டு கிண்டி தான் சாப்பிட்றான். When it is told that Ambal needs to be சரி, அண்டர்ஸ்டுட் இல்லையா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ எவ்ரிதிங். நான் இந்த ரமணத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படி தான். யூ வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் தி நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட். ஸோ ஹி ஃபால்ஸ்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இட்ஸ் லைக் ஹிஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் நான் மைண்ட். அந்த மாதிரி ஒரே தவிர மற்றபடி கிடையாது. ஸோ பிபி அது இது வேர்டு நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுற இடம் மனசுக்குள்ள then the fight starts. So always have the belief that everything is all right. That's the point where the faith starts. I am giving you this test. ஒரு வாரம் பண்ணி பாருங்க, தெரியும் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்து. This is basically a test I am giving you. Practice this for 1 week and you will know the truth. Yes, sir. There is no message other than this. This one is enough. Everything is all right. Everything is all right. ஓ, அந்த பாம்பு வருதுன்னா அது கடிக்க உன்னோட வைப்ரேஷனில் தான் போய் கடிக்கும். சும்மா பார்த்துட்டு அம்பாக்கும் ஒரு சீரியஸ்னஸே கிடையாது உலகத்தில். எவ்ரிதிங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு. Everything is under control. Everything in this world is under control. So it's basically our vibrations which create the reaction. So if you put in your mind, sari. So always. So don't ask why, or always believe that everything is all right. Everything is okay. சொல்லாங்க எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் ரைட். பச்சத்து போயிட்டாலே அம்மாவை பாட்டி எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் ரைட். அவனுக்கு வியாஜம் இல்லை. யூ ஷுட் மைண்ட் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் ரைட். அவ்வளோ. So basically this is not to be told out in the world. This is what you need to feel. Because external situations could be different. ரமண மகர்ஷி வந்தாருன்னா அது என்ன காமிப்பா. அது கிடையாது. மௌனங்க ஹவ் யூ ரிமைன் இல்லையா? அந்த மாதிரி சரி 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 எவ்ரிதிங் இஸ் ஆல் ரைட். Like how silence is a state and it cannot be discussed or explained, we have to believe that everything is all right. That is only truth. ஸோ நல்லா இருங்கோ எல்லாரும் அந்த மெசேஜ் எடுத்து சௌரியமாக இருங்க. I wish everyone to be happy, everyone to be well. ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருந்தது இன்றைக்கி பஜனை. ரொம்ப சங்கீர்த்தன யோகம் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது. Today's bhajan was very beautiful and very joyous.
and divine. அதுக்கு வார்த்தையாலேயோ வேறு எதுலையோ நம்ம கொடுக்க முடியாது. மனசில் அவர் சொன்னதெல்லாம் வாங்கிட்டு அதே மாதிரி பண்ணிட்டு போகணும். Whatever was told in the bhajans should be taken to the heart and live. Okay.